नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिन के तौर पर मनाया जाता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 के दिन ओनली वन अर्थ के नारे के साथ मनाया गया था, जबकि इस साल 2024 में अवर लैंड अवर फ्यूचर के नारे के साथ इस विशेष दिन को मनाया गया, जिसके अंतर्गत वापी GIDC में VGEL VIA के द्वारा ग्रीन बेल्ट तैयार किया गया है, जिसका गुजरात राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई, VIA अध्यक्ष, VGEL के अधिकारी और उद्योगपतियों के हाथों से उद्घाटन किया गया। जिसके अलावा पॉकेट गार्डन में भी पौधे लगाए गए। 5 जून 2024 के विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर VIA, VGEL, GIDC और नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी द्वारा वृक्षारोपण कर इसे मनाया गया। राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों नवनिर्मित 2 पॉकेट गार्डन का उद्घाटन किया गया। ग्रीन बेल्ट में तैयार इन गार्डन में 30,000 से ज्यादा विविध पौधे लगाए गए हैं। इस अवसर पर उपस्थित रहे राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और वापी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश भाई पटेल ने इस पहल को सराहा था। इस संदर्भ में VIA के सचिव कल्पेश भाई वोरा ने जानकारी दी कि वापी GIDC में आंबेडकर चौक से विनंती नाका तक के ग्रीन बेल्ट में 10,000 स्क्वायर मीटर में करीब 1,000 बड़े पेड़ों को लगाया गया है। इसी प्रकार पहले फेज में 29,000 स्क्वायर मीटर में SBI बैंक से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तक के ग्रीन बेल्ट में भी विविध प्रकार के 4,000 बड़े और 20,000 अन्य पेड़ों को लगाया गया है। वापी इंडस्ट्रियल एरिया एशिया का सबसे बड़ा केमिकल क्लस्टर है, जिसमें खास करके छोटे लेवल के उद्योग, जिसे SSI यूनिट भी कहा जाता है, और MSME भी है। गुजरात सरकार और वापी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए पानी, हवा और जमीन जैसे कुदरती तत्वों का जतन करके उसके संरक्षण करने के हेतु से साल 1997 में वापी ग्रीन एनवायरो लिमिटेड, जिसे VGEL के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना की गई थी। आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई, VIA अध्यक्ष सतीश भाई पटेल, सचिव कल्पेश भाई वोरा, पूर्व प्रमुख कमलेश भाई पटेल, मिलन भाई देसाई, AK शाह, सुनील भाई शाह, योगेश भाई काबरिया, राजुल शाह, नितेश भाई, हेमांग भाई नायक, रजनीश आनंद, जतिन मेहता और VGEL के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे थे और वृक्षारोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। समग्र विश्व જ્યારે पर्यावरणની સમસ્યા એટલે કે વાયુ પરિવર્તનની સમસ્યાથી ગ્રસ્ત થયું છે, ત્યારે આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ આપણા ભારતને અને વિશ્વને ઝીરો કાર્બન 2070 સુધીનો કરવાનું એક લક્ષ્ય કર્યું છે। તેમાં વધુમાં વધુ ટ્રી પ્લાન્ટેશન અને સાથે સાથે ગ્રીન એનર્જીને પ્રોત્સાહન આપીને કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડીને આપણા દરેક નાગરિકની લાઈફ સુંદર બને, સ્વસ્થ બને, એ માટેના જે પ્રયત્નો કર્યા છે એના અનુસંધાને વાપી ગ્રીન એન્વાયરો કંપની સમગ્ર વાપીના ઔદ્યોગિક ગૃહોનું જે પર્યાવરણની કાળજી રાખે છે એ CETP ઉપર આજે અહીંના બધા CETPના ડાયરેક્ટરો યોગેશભાઈ, AK શાહ, મામા, જતીનભાઈ, CEO, મિલનભાઈ અને PIAના પ્રમુખ સતીશભાઈ સાથે ત્યાં પ્લાન્ટેશન કરવામાં। આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ છે। વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે વાપી ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન, વાપી ગ્રીન એન્વાયરમેન્ટ GPCB, GIDC નોટિફાઈડ એરિયા દ્વારા દર વર્ષે ટ્રી પ્લાન્ટેશનનો દરેક એરિયામાં, અલગ અલગ એરિયામાં જે એરિયા ડેવલપ બાકી હોય, જે એરિયા ડેવલપ થતા હોય, એ એરિયામાં દરેક જગ્યાએ જે રીતે સિચ્યુએશન છે એ પ્રમાણે આપણે ટ્રી પ્લાન્ટેશન કામ કરીએ। અને દર વર્ષે આપણા કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબ કેબિનેટ મંત્રી છે, એના અમારા DGના ડાયરેક્ટર છે, સાથે સાથે VIAના મેન્ટર બી છે, અને ગુજરાતના કેબિનેટ મંત્રી રાજ્ય કક્ષા આપણે નાણામંત્રી બી છે। તો દર વર્ષે અમારી સાથે રહેતા છે અને એમના અંદરમાં જ આટલું છે વાપી દેખાય છે ગ્રીન, જે એમના અંદરમાં વર્ષોથી જ્યારે નોટિફાઈડ ચેરમેન હતા ત્યારથી અમને એ વખતે 1 કરોડ રૂપિયા ગ્રીન સોસાયટી માટે ફાળવ્યા હતા, દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીની આગળ ગ્રીન બિલ ફાળવવાના માટે। અને એ જે એમને જે ફાળવેલા હતા એના પછી દર વર્ષે મોનિટરિંગ થાય છે અને આજે જેટલું વાપી ગ્રીન દેખાય છે એ બધું જ દર વર્ષે જે અમે ટ્રી પ્લાન્ટેશન, જે આખું પોકેટ ગાર્ડન હોય તો જે દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીની બહાર હોય એ પ્રમાણે ડેવલપ કરીએ છીએ। અમારી વાપી ગ્રીન સોસાયટી એમાં
જે ઇનિશિયન્ટ રહેશે વાપી ગ્રીન સોસાયટીમાં વીઆઈમાંથી અમારા કલ્પેશભાઈના ચેરમેન છે અને જે આખું મોનિટરિંગ કરે છે. સાથે સાથે ઇન્ડસ્ટ્રીના દરેક મિત્રો બી સાથે જોડાય છે અને જે ઇન્ડસ્ટ્રીના મિત્રોની આગળ પોતાના જે આ જગ્યા છે એ લોકોને બી અમે ત્યાં બોલાવીને એ લોકોને એમ કહીએ છીએ કે તમારા એરિયામાં જે જગ્યા બાકી હોય ત્યાંથી પ્લાન્ટેશન કરો અને જે આજે વાપી સુંદર દેખાઈ રહ્યું છે ગ્રીનમાં એ પ્રમાણે કહેવા જઈએ તો જેટલા વર્ષોથી અમે મહેનત કરીએ છીએ એ પ્રમાણે અમને 90% સક્સેસ અમે ગયેલા છે. આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ 5મી જૂન 2023ના આજે આપણે 3 પોકેટ ગાર્ડનનું ઓપનિંગ કનોડા સાહેબના હસ્તે કરાયું છે અને હંમેશ દર વર્ષ જે આપણે કરતા હોઈએ છીએ આ પર્યાવરણના દિવસે અને એની પછી આખા વર્ષ દરમિયાન એની જાળવણી અને સાચવણી જે આપણે કરવાની હોય છે એ પ્રમાણે અમારી ગ્રીન સોસાયટીનું નોટિફાઈડ સાથેનું એમઓયુ પણ છે. અને આજે જે પોકેટ ગાર્ડનની ખાસ આપણે વાત કરીએ તો એક આંબેડકર ચોકથી વિનંતી નાકા જે અત્યારે સાહેબના હસ્તે આખું કોન્ક્રીટ રોડનું આખું એક બેગામ આપણે કેવી રીતે 4 રસ્તેથી લઈને બેગામ રોડ પર આખું જે કોન્ક્રીટ રોડ બન્યા છે એની આજુબાજુમાં આપણે આ ગ્રીનનું આજે વાવેતર પ્લાન્ટનું કર્યું છે. લગભગ પહેલો પેચ જે આજે આપણે કર્યો 10,000 સ્ક્વેર મીટરનો છે અને એમાં 1,000 મોટા ઝાડ છે જેમાં મહોગની, બોરસલ્લી, લીમડો કે જે ખાસ કરીને આપણા આ એસ્ટેટ માટે કે જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડને ઓક્સિજનમાં વધારે કન્વર્ટ કરે અને ખાસ કરીને એવા જ ઝાડને આપણે વાવેતર કરીએ છીએ. સાથે આપણા એસ્થેટિક અને સારા બી લાગે એના માટે બોટલ પામ પણ નાખતા હોઈએ છીએ. આરેકા પામ જે સૌથી વધારે જેમાં કે જે ઓક્સિજન આપણને આપે એવા આરેકા પામનો બી આમાં આપણે સમાવેશ કર્યો છે. એમાં 1,000થી વધારે મોટા ઝાડની સમાવેશ થાય છે અને 4,000 જેટલા નાના શ્રબ્સ કે નાના છોડ જેને આપણે કહેવાય એ આખા પટ્ટામાં લાગવાના છે. બીજો બેલ્ટ આપણે ફર્સ્ટ ફેઝમાં કર્યો છે કે જે આપણે એસબીઆઈ બેંક ઓફ બરોડાથી લઈને સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ સુધીનો આખો બેલ્ટ લગભગ 29,000 સ્ક્વેર મીટરથી પણ વધારેનો આ બેલ્ટ છે અને એ બેલ્ટને બી આપણે હવે ઉદ્યોગોના માધ્યમથી જીઆઈડીસી નોટિફાઈડ અને એ લોકોના સહયોગથી જીપીસીબી વીજીએલના સહયોગથી અમે આ બેલ્ટને આખો ગ્રીન કરવા જઈ રહ્યા છે અને આ બેલ્ટમાં લગભગ 4,000થી વધારે મોટા ઝાડો આવશે, બિગ ટ્રીઝ આવશે અને 20,000થી વધારે નાના મોટા શ્રબ જે કહેવાય એ છે. અને આમાં પણ અમે ફ્રૂટના અમુક છે, ટ્રીઝ નાખ્યા છે, અમુક આપણે એસ્થેટિક ગરમાળો નાખ્યો છે કે જે આખો રોડ પણ સુશોભિત લાગે, સારો લાગે અને એ રીતે બધા જ ઝાડનું આમાં અમે સમાવેશ કરીને આ 29,000 સ્ક્વેર મીટરનો પટ્ટો આજે સાહેબના હસ્તે આપણે એનું પણ આજે ખુલ્લો મુકાયો છે. સાથે સાથે CTP ઉપર અને કોમન એફ્લુએન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ઉપર તો દર વર્ષે અમે કરતા જોઈએ છે અને આપણને ખબર જ છે કે કેટલો ડેન્સ અને ગ્રીન બેલ્ટ આખો CTPની અંદર છે અને એમાં જે કોઈ જગ્યા પણ હજી બાકી હોય એમાં અમે નવું જે છે એ ઝાડનું વાવેતર દર વર્ષે કરતા હોય છે. એ જ પ્રમાણે આ વર્ષે પણ 5મી જૂને 2023ના આ ગ્લોબલ એન્વાયરમેન્ટ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે CTP પર પણ અમે આ પ્લાન્ટેશનનું આયોજન કરેલું છે. બીટ પ્લાસ્ટિકનું કેમ્પેન અને અવેરનેસ કેમ્પેન, અવેરનેસ રેલી, સાયકલ રેલી આપણે દર વર્ષે કરતા હોઈએ છીએ અને એમાં અમારી સાથે જીપીસીબી અને ડિશ અને બધા જ જોડાતા હોય છે. લાસ્ટ યર પણ આપણે આ કેમ્પેન કર્યું હતું અને આ વર્ષે પણ આપણે આ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ તો એક દિવસ છે પણ આપણે તો આખું વર્ષ આ મેસેજ જે છે એ આપણે પાસ ઓન કરતા હોઈએ છીએ અલગ અલગ ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી અને એના માટેની અવેરનેસનું આપણે ડ્રોઈંગ કોમ્પિટિશન રાખીએ છીએ, અલગ અલગ આપણે ઇલેક્ટ્રિશિયન કોમ્પિટિશન ડિબેટ રાખીએ છીએ જેને કારણે શું છે કે આ થતું હોય છે. અને સાથે આપણે જે પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ જે આપણે ભીંજન વિસ્તારમાં આપણે આપણા દરરોજના જે ઓલામાં કહેવાય કે આપણે પ્લાસ્ટિકનો જે ઉપયોગ કરતા હોય છે મેક્સિમમ કે ફ્રૂટ વેન્ડર પાસે જે થેલીઓ હોય એ દરેક જગ્યા ઉપર આપણે કપડાની થેલીઓનું વિતરણ કરીને એક બીટ પ્લાસ્ટિક એક અવેરનેસનો કેમ્પેનનું અમે એક રેલી કરતા હોય. ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।